ओं नमः शिवाय ओं नमः अर्धनारीश्वराय। से ओंकार रूपी परब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु शंकर सदाशिव जहाँकर पूजा आमे सबुबले करिथाउ। वर्षर प्रत्येक दिन मानकरे सोमवार मानकरे विशेष पर्वपर्वाणी उत्सव मानकरे विशेष भावरे चतुर्दशी रे एवं महाशिवरात्रि रे शिव शंभु शंकर को पूजा करा जाए। से हेउचंती परमब्रह्म परमेश्वर परमेष्ठी जहाँकर कृपा बଳରେ ए जगतर सृष्टि स्थिति संहार क्रिया संचालित होइथाए। तेबे शिव शंभु शंकरଙ୍କର जेते गुड़ाए व्रत अच्छी जेते गुड़ाए पूजा अच्छी समस्त पूजा व्रत मानकरे बिल्वपत्र बा बेलपत्र को अर्पण करिवार विधि रही। यह हेउची महादेवंकर अतीव प्रिय। स्वयं देवादिदेव महादेव कहिछंती जेउ व्यक्ति पुष्प मणि मुक्ता प्रबाल स्वर्ण निर्मित नानादि अलंकार रे मते विभूषित करी जत्न सहकारे पूजा करे मु सेथिरे जेपरि संतुष्ट न हुए केवल बिल्वपत्र द्वारा मोर पीठ एवं शिर को मंडन कले मो अधिक संतुष्ट हुए। बिल्वपत्रे विमृज्याद लिंग पीठं प्रजत्न एकतः सर्वपुष्पाणि बिल्वपत्रं तथैव च मणिमुक्ता प्रबालेश्च स्वर्ण पुष्पादिभिस्तथा न तथा जायते प्रीतिः बिल्वपते यथा ममः। सेथिपाई आसंतु जानिबा शिवलिंग रे बेलपत्र चढ़ाइबार प्रकृत नियम एवं तार मंत्र संपर्क रे। अनेक व्यक्ति एकथा जानि नथांती जे शिवलिंग उपरे जेतेबेले बेलपत्र चढ़ा जाए किछि विशेष नियम को अनुसरण करिबाको हुए। बेलपत्र को जेतेबेले तोड़ा जाए बेल गछरु ताहार मध्य तोलिबार विधि रहिछि मंत्र रहिछि एवं आसंतु जानिबा केतोटी बेलपत्र शिवलिंग रे चढ़ाइबे। प्रथमतः सोमवार मासर चतुर्थी दिन अष्टमी नवमी चतुर्दशी अमावास्या संक्रांति तथा प्रदोष व्रत एवं महाशिवरात्रि एही सबु दिन मानकरे बेलपत्र को तोला जाए नहीं। यह पाई मध्य शास्त्रीय विधान रही। एही दिन मानकरे शिव शंभु शंकरंकर लिंग उपरे यदि बेलपत्र देबाकू चाहुचंती तेबे तार पूर्व दिन बेलपत्र को तोली रखिबे, कारण बेलपत्र बासी हुए नहीं। पुराण मानकरे मध्य कहा जाइछि बेलपत्रर अभाव रे शिव शंभु शंकरंकर मस्तकरे चढ़ा जाइथिबा बेलपत्र को आनी आवश्यक स्थले पुनर्बार धोई मध्य सही बेलपत्र को उपयोग करा जाई परिबो। जेहेतु यह बासी हुए नहीं तेणु ता पूर्व दिन मध्य बेलपत्र को तोली रखिबे। तेबे सर्वप्रथमे बिल्वपत्र जेतेबेले तोलिबाकू जिबे बिल्व वृक्ष को नमस्कार करिवे, कारण जेहेतु बिल्व गछ को स्वयं शिव शंभु शंकर माँ पार्वतींकर दुर्गांकर बासस्थली बोली कहा जाए एवं त्रिशाखा बिल्वपत्र को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महासरस्वती महालक्ष्मी महाकालींकर स्वरूप बोली कहा जाए। सेतिपाई बिल्व शाखार बिल्वपत्र छिंडाइबा पूर्वरु सर्वप्रथमे बिल्व वृक्षर अनुमति नेबा आवश्यक। सेतिपाई तांकु नमस्कार करी संतुष्टि करा जाए। ओं महादेव प्रिय करो वासुदेव प्रिय सदा उमा प्रीति कर वृक्ष बिल्व रूप नमस्तुते। नमस्ते बिल्वतरवे सदा शंकर रूपिणे सफलानि ममांगानि कुरुस्व शिव हर्षद। हे बिल्व वृक्ष शिव शंभु शंकरंकर पूजा करिबा निमित्त मु एही वृक्षरु बिल्वपत्र को नेबा पाई आपणंकर अनुमति चाहूची। एही मंत्र पढ़ी बिल्व वृक्ष को सर्वप्रथमे नमस्कार करिबा उचित। यह हेउची शास्त्रीय मत। तापरे बिल्व दल को चयन करिवे, अर्थात केउ शाखारु बिल्वपत्र को तोलिबे ताहार चयन करिवे। एही मंत्र को पढ़ी बिल्व वृक्ष महाभाग माळुर श्रीफल प्रभो महेश पूजनार्थाय त्वत्पत्राणि चिनोम्यहं। शिव शंभु शंकर पूजा करिबा निमित्त एही पत्र दल को मु चयन करुछि। तापरे शिव शंभु शंकर को स्मरण करी बिल्व वृक्षर अनुमति प्राप्त होई बेल गछर शाखारु बेलपत्र को तोली तापरे बेल गछ को नमस्कार करी विशुद्ध जल बेलपत्र गुड़ी को धोई तापरे मंत्र सहित विधिपूर्वक शिवलिंग उपरे ताहाकु चढ़ाइबाकू हुए। मन रखिबे जेतेबेले शिवलिंग उपरे बेलपत्र चढ़ाउचंदी सर्वदा अनामिका एवं मझी आंगुठी रे बेलपत्र चढ़ाइबे। जेपरिकी बेलपत्र
ବେଲପତ୍ରର ଚିକ୍କଣ ଅଂଶ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବେଲପତ୍ର ଦେବାର ନିୟମ ଏହି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ରକୁ ତୋଳି ତାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଧୋଇ ବେଲପତ୍ରର ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରୁ ଛିଡ଼ାଇ ତାପରେ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ନଚେତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବଜ୍ରାଘାତରେ ଦେହ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ପରି ଶିବଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କର ଅତୀବ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କରିଥାନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବେଲପତ୍ରକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛିଡ଼ାଇ ନେବେ। ତାପରେ ସେହି ପତ୍ରକୁ ତଳ ମୁହାଁ କରି ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଶିବଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଲିଙ୍ଗର ମସ୍ତକରେ ଦେବ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ବିହିତ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ହାତ ଧୋଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାବେଳକେ ସବୁ ପତ୍ର ଦେବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଶିବଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ନିୟମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ବେଲପତ୍ରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଧୋମୁଖଂ ତତୋ ଦଦ୍ୟାତ୍ ସର୍ବ କାମାର୍ଥ ସିଦ୍ଧये ଦଳଂ ଦତ୍ତ୍ୱା ଦଳଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ହସ୍ତ ସମାର୍ଜନଂ ତତଃ ଏତେନ ଯେନ ଦାତବ୍ୟଂ ନ ଜାନେ ତସ୍ୟ କିଂ ଫଳଂ। ତାପରେ ବେଲପତ୍ରକୁ ଦେବାର କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଳ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ବେଲପତ୍ରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା, ଦାଗ ଥିବା, ଛିଦ୍ର ବା କଣା ଥିବା, ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ବା ପାଚି ଯାଇଥିବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଲପତ୍ର କେବେ ବି ଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଲପତ୍ର ହିଁ ଦେବେ। ଯେପରିକି ସେହି ଶାଖାରେ ନିହାତି ଭାବରେ 3ଟି ବେଲପତ୍ର ଥିବ। 3ଟିରୁ କମ୍ ଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ବେଲପତ୍ର ଶିବଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ବା ନମଃ ଶିବାୟ ବା ଶିବଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ହିଁ ବେଲପତ୍ରକୁ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଓಂ ବା ନମଃ ଶିବାୟ ବା ଶ୍ରୀରାମ ଏହାକୁ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ ବେଲପତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଚନ୍ଦନରେ ଲେଖି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ରକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ସେତେବେଳେ କେବେ ବି ପଛ ପାଖରୁ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବେନି। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯେପରି ରହିବ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସମର୍ପଣ କରିବେ ଶିବଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିବେ। ବେଲପତ୍ର ଦାନ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ତ୍ରିଦଳଂ ତ୍ରିଗୁଣାକାରଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ଚ ତ୍ରିଆୟୁଧଂ ତ୍ରିଜନ୍ମ ପାପ ସଂହାର ମେକ ବିଲ୍ୱ ଶିବାର୍ପଣମ୍। ଏହିସବୁ ବିଧିକୁ ପାଳନ କରି ଯଦି ଶିବଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତେବେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତୋଟି ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବାର ବିଧି ରହିଛି। ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ରକୁ ଚଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଅତି ବେଶୀରେ 101ଟି ବେଲପତ୍ରକୁ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 31, 51, 101 ଏହି କ୍ରମରେ ଆପଣ ଶିବଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥଳେ 108ଟି ବେଲପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଶେଷ ପର୍ବମାନଙ୍କରେ ଯେପରିକି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ପ୍ରଦୋଷ ବ୍ରତ, 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ଏହିସବୁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ସମୟରେ 108ଟି ବେଲପତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସେହି ସର୍ବ ପାପ ହାରକ ସର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାୟକ ଶିବଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଆଶୁତୋଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ ବେଲପତ୍ର, ଗଙ୍ଗାଜଳ ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରି ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତି ଭାବ ନିବେଦନ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୃପା ବାରିଧାରା ବରସି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓಂ ନମଃ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରାୟ ଓଙ୍କାରଂ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୁକ୍ତଂ ନିତ୍ୟଂ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ଯୋଗିନଃ କାମଦଂ ମୋକ୍ଷଦଂ ଚୈବ ଓଙ୍କାରାୟ ନମୋ ନମଃ।